اے مکے کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، میری باتوں کو غور سے سنو۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اے مکے کے لوگوں، میری باتوں کو غور سے سنو۔ ضرور کوئی بات ہے۔ دھیان سے سنو، غور سے سنو۔ اے مکے کے لوگوں، قریش کے سرداروں نے ایک عہد نامہ لکھا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اس عہد نامے کی پابندی مرتے دم تک کریں۔ اے مکے کے لوگوں، میری باتوں کو غور سے سنو۔ کیا ہوا؟ یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ عہد نامہ یہ ہے، میری بات کو غور سے سنو۔ قریش کے سرداروں نے یہ ایک عہد نامہ لکھا ہے۔ سب کو چاہیے کہ مرتے دم تک اس کی پابندی کریں۔ اے مکے کے لوگوں، عہد نامہ یہ ہے، پہلی شق، محمد کے پیرووں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین منع ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ مسلمانوں سے کوئی چیز خریدے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کوئی چیز فروخت کرے۔ محمد کے پیرووں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین منع ہے۔ دوسری شق، کسی کو کسی بھی صورت میں حق نہیں پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جائے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر میں بلائے۔ تیسری شق، محمد کے ماننے والوں کے ساتھ شادی بیاہ منع ہے۔ چوتھی شق، جس کی بھی مسلمانوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو جائے، قریش اس کی حمایت کریں گے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھ رہے ہو عباس، آپ کو خدائے مہربان نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ شکر اور اطاعت کرنے کے بجائے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں حمزہ۔ قریش کے تمام سرداروں نے عہد نامے کو قبول کر لیا ہے۔ بنی ہاشم تمام قریشیوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ بہرحال کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اب مکہ کسی بھی مسلمان کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ راتوں رات تمام لوگوں کو تہہ تیغ کر دیں گے تو اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی خون کا بدلہ نہیں لے سکے گا۔ قریش ایک زخمی سانپ کی مانند ہے۔ اذیت و آزار بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ انہوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی، یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آؤ چلتے ہیں اور اپنے بھائی ابو طالب سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ چلو نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، چلو تم لوگ، ہٹ جاؤ تم لوگ، ہٹو ہٹو، ہاں یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے، ہاں چل بھاگ بھاگ۔ یہی تم لوگوں کی سزا ہے۔ چلو بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، چلو جلدی کرو، نکلو نکلو یہاں سے، چلو بھاگو بھاگو سب بھاگو، چلو سب چلو نکلو یہاں سے، جلدی کرو، چلو
चलो जल्दी करो, हाँ निकलो, चलो तुम भी चलो, निकलो, चलो भागो, भाग चल भाग, भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, हाँ निकलो, चलो तुम भी चलो, चलो सब भागो यहाँ से, जल्दी करो, रुकना नहीं बिल्कुल भी, इनको कुछ भी अपने साथ मत लेके जाने देना, ऐसे भगाओ इनको, खाली हाथ भगाओ इनको। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, रो मत। मैं इल्तिजा करता हम हूँ। तुम्हारी दूरी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम लोगों से दूरी भी मेरे लिए दुश्वार है। हुजूर ने हुक्म दिया है, हमें मक्का छोड़कर जाना ही होगा। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मक्के में मुसलमानों के लिए अमान नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरा रुको। लेकिन तुम तो मैं भी इस्लाम लाती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बाप नाराज हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में खुदा मुझसे राजी हो जाएगा। इस तरह मैं अपने मेहरबान शौहर के साथ रह सकती हूँ। खुदा का शुक्र है तुम भी मुसलमान हो गई। तुम रहोगी तो मैं सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकूंगा। हाँ। आओ चलो चलते हैं। आओ चलो चलते हैं। ए अबू तालिब, क्या आप समझते हैं कि एक दिन हम अपने घरों को लौट जाएंगे? बेटे, खुदाबंदे आलम ने इरादा किया है कि वो अपने नबी के हाथों अपने घर और मुकद्दस शहर को शिर्क व बुत परस्ती से पाक करेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये शहर तौहीद परस्तों का मुकाम बन जाएगा। मगर आगे एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन जान लो कि खुदा अपने बंदों का अपनी सख्तियों के जरिए इम्तिहान लेता है, इसलिए सब्र करो। अबू तालिब ने कुरैश के सरदारों को अपने घर पर बुलाया और पैगंबर और मुसलमानों की मदद करने का काम उनके जिम्मे डाल दिया। क्योंकि मक्का मुसलमानों के लिए अमन का मकाम नहीं रहा था, लिहाजा ये तय पाया कि मुसलमान मक्के से बाहर एक दर्रे में पनाह लें। चुनांचे मुसलमान अपने घरों को छोड़कर उस दर्रे में जा बसे। ये उनके लिए एक सख्त दौर था ताकि अपने ईमान और साबित कदमी को आजमा सकें। अबू सुफियान, आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं बाजार में टहलता रहा और बोलता रहा। ऐ लोगों, अपने सामान का दाम इस कदर बढ़ा दो कि मोहम्मद के पैरोकार खरीद ही ना सकें। चल पड़ो। अरे ओ गद्दार, चल पड़ो, चलो चलो। चलो। अरे ओ गद्दार, लगता है अबू हकम चलो चलो। खदीजा के भतीजे को बुरी अरे ओ तरह गद्दार, मारता हुआ चल पड़ो। और घसीटता चलो। हुआ यहाँ ला चलो। रहा है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि ये आदमी चोरी छिपे ऊंट पर खाने का सामान शैब में ले जा रहा था। क्या राशन की खेप? तुम्हें पता है क्या कर रहे हो भाई? हम इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद के मानने वालों पर दबाव बनाएं। ऐसी हालत में तुम ऊंटों पर उसके लिए राशन लाद कर ले जा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुझे मालूम है क्या कर रहा है तू? मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये शैब के नजदीक पहुंचा। इसने ऊंट की लगाम को उसकी गर्दन में बांध दिया और शैब की तरफ छोड़ दिया। ऊंट भी दर्रे के रास्ते पर चल पड़ा। अगर मैं अबू तालिब के पहरेदारों से न डरता तो मैं खुद ऊंट को भी वापस लेकर आता। अब ऐ अबू सुफियान, तुम खुद कहो इस गद्दार शख्स की सजा क्या है? बोलो क्या है? सर उठाओ। अब सुनो, तुमसे
इस तरह की खयानत की तवक्को नहीं रखता था। तुम इस बारे में क्या कहते हो? खदीजा मेरी फूफी हैं। मैं तुम लोगों की तरह अपने रिश्तेदारों से गाफिल नहीं रह सकता हूँ। तुम लोग किस तरह से अबू तालिब और खदीजा जैसी बुजुर्ग हस्तियों को तकलीफ दे सकते हो? अरे तुम बुलबुल की तरह चहकना बंद करो। किसी ने अबू तालिब और खदीजा को मक्का छोड़कर जाने पर मजबूर नहीं किया है, और वो मक्के में रह सकते थे। जब उन्होंने खुद बेवकूफ़ी करके मोहम्मद और उसके मानने वाले गुमराह लोगों की हिमायत करने का फैसला किया तो हमारा कसूर क्या है? गुमराह? मोहम्मद अखलाक और इसी तरह सच्चाई का अमली पैकर हैं। कुछ अरसा पहले तक तुम लोग भी उन्हें अमीर की हैसियत से जानते थे, तो ऐसा शख्स किस तरह दूसरों को गुमराह कर सकता है? मैं अपनी जान की आखिरी सांस तक उनका दिफा करता रहूंगा। मोहम्मद ने खदीजा के घर, जिंदगी और दौलत को बड़ी बेरहमी के साथ बर्बाद करके रख दिया, और ऐसा काम किया है कि उसकी अमीर बीवी गरीबों की मानित जिंदगी गुजारे। और हाँ, अब तेरी फूफी को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। तुझे यकीनन मालूम नहीं है कि खदीजा का 1 घंटा पहले इंतकाल हो चुका है। क्या खदीजा का इंतकाल हो गया? क्या मेरी फूफी का इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। सब झूठ बोल रहे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन नहीं आता। मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं यकीन नहीं करूंगा। तुम सब झूठे हो। मोहम्मद की जोजा की मौत का जिम्मेदार उसके अपने सिवा कोई और नहीं है। लानत हो तुम लोगों पर। मेरी फूफी मक्का की सबसे खुशकिस्मत औरत थी, जो कि मोहम्मद की शरीके हयात थी। याद रखो, जो भी शाबे अबू तालिब में मरेगा, उन लोगों का खून तुम जालिमों की गर्दनों पर होगा। ऐ ज़ुहैर, क्या ये रवा है कि हम बेहतरीन खाने खाएं और बेहतरीन किस्म के कपड़े पहने, लेकिन हमारे रिश्तेदार शेब अबू तालिब में भूखे और नंगे जिंदगी गुजारें? मुझे अरबों की इज्जत और शराफत की कसम है, अगर हम अबू जहल के रिश्तेदारों के बारे में इस तरह का फैसला करते और इस अहद नामे पर दस्तखत करने के लिए कहते, तो वो हरगिज़ इस काम के लिए तैयार ना हो जाते। अभी इसने आगे बढ़कर बनी हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद पर इस किस्म की पाबंदियां आयद करने के लिए अमल का बेड़ा उठाया है। देख रहे हो ना तुम? होशाम, तुम्हें तो मालूम है कि मैंने कुरैश के इस फैसले की कभी तायीद नहीं की और उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। मैं अकेला कुरैश के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम भी मेरा साथ दोगे, मैं खानदान बरी हाशिम की अज़मत की कसम खाकर कहता हूँ, मैं खुद इस जिल्लतानेज़ अहदनामे को फाड़ दूंगा। तुम एक बहादुर आदमी हो। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा साथ देंगे। पाको मुनज़्ज़ा है खुदाए अज़ीमुश्शान, ये खबर कुरैश को शिकस्त से दोचार करके रख देगी। ये तौहीद परस्तों के लिए एक और कामयाबी है। अब हम मक्का वापस जा सकते हैं।
ताजा खुरमा है, ताजा खुरमा है। लीजिए, बहुत ही सस्ता है, लीजिए। हाँ, बहुत ही लजीज खुरमा है, बिल्कुल ताजा लाया हूँ। ले लो, ताजा खुरमा है, ताजा, ले लो ताजा खुरमा, ताजा खुरमा। कुरैश को ये बदनुमा दाग अपने दामन क्या से वाकया धोना पेश आया? पड़ेगा। पता नहीं। आज इस जालिमाना अहदनामे को खत्म हो ही जाना चाहिए। मैं कभी भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम लोग बनी हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के नागुफ्तवे हालात पर अपनी आंखें बंद करके उनको भुला बैठोगे। मैं आज इस शैतानी अहदनामे का खातिमा करके रहूंगा। आज ये फैसला यहीं हो जाना चाहिए। क्या कर रहे हो? चलो, जहां खड़े हो तुम वहीं रुक जाओ। अहदनामे का एहतराम करो। तुम्हें उसका एहतराम करना चाहिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं किसी भी सूरत में किसी को अहदनामे की तौहीन करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम अहदनामे को फाड़ने का इरादा रखते हो तो तुम्हें मेरे जनाजे से गुजरना पड़ेगा, समझे? मेरे रास्ते से तुम हट जाओ अबू जहल। मैं तुम जैसे पस्तो पलीद शख्स के खून से काबे की हुर्मत को आलूदा और पामाल नहीं करना चाहता हूँ। तुमने मुसलमानों और बनी हाशिम के खानदान को इतनी अजियतें और तकलीफें पहुँचाई हैं, क्या ये काफी नहीं है? उस दिन से डरो जब मोहम्मद का परवरदिगार तुमसे इंतकाम लेगा। वाह रे वाह, तुम भी मोहम्मद के खुदा की बात कर रहे हो? हाँ, सुहैर सही कहता है। इस अहदनामे को फाड़ देना चाहिए और नजरे आतिश कर देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? अगर ये अहदनामा कारामद होता तो इन 3 सालों में इसका नतीजा सामने आना चाहिए था। और क्या किसी मुसलमान ने अपने खुदा से हाथ खींच लिया? मोहम्मद के मानने वालों का ईमान इस किस्म के बेवकत अहदनामों से खत्म नहीं होगा। हमें आज ही इस अहदनामे को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। आराम से, जरा सब्र करो। बहुत जल्द गुर्बत और इफलास और भूख मुसलमानों को तबाह कर देंगी और हम इस चंद साला तल्ख मामले का खात्मा करेंगे। अलबत्ता आप लोग बेहतर समझते हैं कि मक्का पर हमारे अजीज बुत अपनी साबिका शान और शौकत दोबारा हासिल करेंगे। वाय हो तुम पर अबू जहल। तुम चाहते हो मक्के की शान और शौकत को बनी हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के खून बहाने के एवज हासिल करो। बनी हाशिम के खानदान और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के बगैर मक्के की क्या शान और शौकत रहेगी? मक्के की अजमत इसी खानदान की इज्जत और आबरू से है। तुम बनी हाशिम को नाबूद करना चाहते हो ताकि खुद मक्के का सरदार बन सको। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे ओ बागी और मुजरिम, दूर हटो यहाँ से। तुम्हें तो मैं खुद कत्ल करूंगा। मुझे मालूम है कि तुम इस फितने का बाइस हो। तुम अपनी हद से बढ़कर बातें कर रहे हो अबू जहल। अगर यहाँ से नहीं हटोगे तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। देखो देखो, अबू तालिब यहाँ आ रहे हैं। देखो देखो, वो देखो। अबू तालिब, वो यहाँ क्या कर रहा है? खुदा का शुक्र है वो आ गए। सलाम ए अबू तालिब, खैर मकदम कहता हूँ। खुश आमदीद। तुम्हारा खैर मकदम है। खुश आमदीद। कितने ज़ईफ और नहीफ हो गए हो। ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपने प्यारे भतीजे को छोड़कर हमारे पास आए हो? इस तौहीन का जवाब मैं किसी और मौके पर दूंगा अबू जहल। अभी मैं अहदनामे को देखना चाहता हूँ। किस लिए देखना चाहते हो? क्या तुम उसको फाड़ देना चाहते हो? इसकी जरूरत नहीं है अबू जहल। खुदाए वाहिद की तरफ से मेरे भतीजे को एक खबर दी गई है। अगर ये खबर दुरुस्त हो तो क्या तुम अपनी हठ धर्मी और दुश्मनी से हाथ उठाने के लिए तैयार हो? जो खबर तुम समझते हो खुदा की तरफ से तुम्हारे भतीजे को मिली है वो क्या है? कह दो, हम भी सुन लें। खुदावंदे आलम ने मेरे भतीजे को खबर दी है
کہ اللہ کے نام کے سوا پورا عہدنامہ دیمک نے کھا لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب جا کر اس کو لے آؤ تاکہ رسول خدا کی بات کی درستی کا یقین کر سکو۔ ہاں، خدا بند عالم نے میرے بھتیجے کو خبر دی ہے کہ تمہارا لکھا ہوا عہدنامہ پوری طرح سے دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ دیمک؟ دیمک؟ تمہیں پتا ہے عہد نامہ کہاں ہے؟ کون سی دیمک اس کے قریب جانے کی جرات کر سکتی ہے؟ بہتر تھا کوئی اور بہانہ بنا لیتے۔ ارے نادان، تم سمجھتے ہو میں بہانہ تلاش کرنا چاہتا ہوں؟ تمام عرب میری شرافت کی مثال دیتے ہیں، لیکن تم تو سب سے زیادہ مجھے جانتے ہو۔ میرے بارے میں اس طرح سوچتے ہو تم؟ خدا کی قسم، نہ میں نے اور نہ تم نے کبھی محمد سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے۔ آج بھی جب انہوں نے یہ خبر مجھے دی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی شک میں مبتلا نہیں ہوا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تم بھی محمد کو جانتے ہو کہ وہ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہاں ہاں، محمد سچ بولتا ہے، اور شاید اس نے خواب میں دیکھا ہے یا خیال کرتا ہے کہ فرشتے نے اس کو اس طرح کی خبر دی ہے۔ کسی کو کیا پتا؟ ذرا یہ بتاؤ، اگر عہد نامہ صحیح ہو تو تم محمد کی حمایت چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ محمد کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہو؟ اگر تم اس بات پر خوش ہو تو ٹھیک ہے، میں اس صورت میں محمد کی حمایت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ سنا تم نے؟ سنا تم لوگوں نے ابو طالب نے کیا کہا؟ تم سب گواہ رہنا۔ نہیں نہیں ابو طالب، ایسا نہ کرو، یہ محمد کو قتل کر دیں گے، ایسا نہ کرو۔ پرسکون رہو زہیر، اگر محمد کی باتوں پر مجھے جو یقین حاصل ہے اس کا آدھا تمہیں بھی ہوتا تو تم اس طرح دہشت زدہ نہ ہوتے۔ ارے بھائی، آج تک کس نے کعبے میں دیمک دیکھی ہے؟ تمام لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے یہ حقیر آدمی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں تاکہ انہیں گرفتار کر دو۔ جاؤ اب یہاں سے۔ مہربانی کر کے ان تنکوں کو الگ کرو اور مجھے دے دو۔ اچھا عبداللہ، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ایک حساس جگہ پر پہنچے تھے۔ آپ نے کہا کہ عہد نامہ خود بخود منسوخ ہو گیا؟ ہاں، مجھے یاد آیا۔ یہ خبر اس بات کا باعث بنی کہ قریش مبہوت اور حیرت زدہ ہو جائے۔ بہرحال ہم پہنچ گئے۔ تمہیں یاد ہے جس دن ہم نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تھا تم نے کیا کہا تھا اور تم کتنے پریشان اور مضطرب تھے؟ ہاں، مجھے اب پتا چل رہا ہے کہ آپ نے جو اس دن بات کہی تھی اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ سچ پوچھی تو جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اب کبھی بھی ہم گھر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن اب میں اس دن کی اپنی سوچ پر بہت شرمندہ ہوں۔ شرمندہ نہ ہو میرے بیٹے، اب تو تم خدا کے وعدوں پر ایمان لا چکے ہو۔ جی جی جی، آج کے بعد کبھی امید کا دامن مت چھوڑنا۔ امید ہے کہ وہ دن
ضرور آئے گا جب مکہ سے شرک و بت پرستی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاں میرے بیٹے، تم ان دنوں کو دیکھ سکو گے لیکن میں نہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں، ہر سانس کے ساتھ میں اپنی موت کے وقت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں، قریب تر۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کی حمایت کے بغیر معلوم نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ یہ بات کبھی مت بھولو کہ ہمارا اصل حامی خدائے بزرگ و برتر ہے، اور ہم ایک وسیلے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر تم مصائب و آلام اور سختیوں کو برداشت کر لو گے تو سکون اور امن بھی مل جائے گا۔ آؤ چلو گھر چلتے ہیں، اٹھو۔ گھر؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مکہ واپس پہنچنے کے چند دن بعد ابو طالب بستر بیماری پر پڑ گئے۔ جب پیغمبر گرامی اسلام 8 سال کے تھے، اس وقت سے لے کر آپ کی 50 سال کی عمر تک ابو طالب ہمیشہ آپ کے ہمراہ اور حامی رہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی آن حضرت کو سختیوں اور دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ قریش کے حمایتین سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد وہ رسول خدا پر اپنا غلبہ پا سکیں گے۔ یہ ایک ڈراؤنے خواب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بنی ہاشم اور اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے طاقتور بازوؤں کے ذریعے رسول خدا کا دفاع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تساہل برتو۔ جو بھی تمہیں خدا کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے اس کو برملا کریں اور دل میں کوئی خوف محسوس نہ کریں۔ آپ کسی بھی شخص سے زیادہ ہمدرد، امانت دار اور سچے ہیں، سچے ہیں۔ ابو سفیان، تم نے سنا ہے کہ ابو طالب مرنے والا ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے۔ اور تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، ابو طالب اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے۔ وہ بہت جلد اپنی دنیا سے چلا جائے گا اور محمد کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ لیکن افسوس، ابو طالب نے اپنی زندگی اور توانائی عبداللہ کے بیٹے پر قربان کر دی۔ بہرحال اب کوئی ابو طالب نہ رہے گا جو ہمارے لیے رکاوٹ بنے۔ اب ہم ابو طالب کی غیر موجودگی میں محمد کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ بنی ہاشم ابو طالب کی غیر موجودگی میں محمد کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ البتہ بہرحال ابو طالب کے بعد ابو لہب بنی ہاشم کا سردار ہوگا۔ شاید وہ بھی عبد المطلب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے محمد کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے گا۔ تم لوگوں کو یاد ہے کہ اس دن ابو طالب نے محمد کی حمایت میں کس طرح ہمیں دھمکی دی تھی؟ اس دن میں نے تلوار کی دھار کی ٹھنڈک کو اپنے حلق پر محسوس کیا تھا۔
लेकिन मुझ पर उस दिन अबू तालिब की घूरती नजरों को देखकर लर्जा तारी हो गया था। उसने अपनी तेज निगाहों से मुझसे सवाल किया, तुम तो मोहम्मद के चचा और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो, तुम क्यों अपने रिश्तेदार से कट गए हो और उनके गिरोह में शामिल हो गए हो? ये तुम्हारी होशियारी का सबूत है कि तुम आखिरत के बारे में नहीं सोचते। तुमने अंबिया के दीन को अपने भाइयों के लिए छोड़ा है और कुरैश की सरदारी और जर अंदोजी के झमेलों को अपने लिए चुना है। तुम भी हमारे साथ दूसरों के एहतराम के दर पे हो अबू लहब। आओ चलें। चलो।